ના ભાવમાં કડાકો બોલાયો છે। સોનાના ભાવમાં 12,000નો કડાકો, ચાંદીમાં પણ ₹30,000નો ઘટાડો નોંધાયો છે। સોનાનો ભાવ 1,40,000 પર પહોંચ્યો છે। 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 2,10,000 થયો છે। તો સોના ચાંદીમાં કડાકો બોલાયો છે। ક્યારેક ભાવ અપ જઈ રહ્યા છે, ક્યારેક એકદમ ડાઉન આવી રહ્યા છે। વૈશ્વિક જે પરિસ્થિતિ છે તેને ધ્યાને લઈને આ ભાવમાં સતત વધઘટ જોવા મળી રહી છે। માટે રોકાણકારો પણ અવઢવમાં છે કે કયા સમયે રોકાણ કરવું, ક્યારે ખરીદી કરવી, ક્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવું। વાત કરીએ યુદ્ધ અને તેની અસરની। पेट्रोल डीजल मुद्दे फेडरेशन मोटो दावो छे। आईओसी साथे बैठक बाद एफजीपीडीए नु निवेदन छे। एफजीपीडीए ना सेक्रेटरी धीमंत घिलाणीए आप्युं छे निवेदन। राज्यमां पेट्रोल डीजलनी कोई तंगी नथी। पेट्रोल डीजलनो पूरतो जथ्थो छे। शनि अने रविवारना कारणे अव्यवस्था सर्जाई छे अने सांज सुधी अथवा तो काल सुधीमां समस्या उकेलाशे। आईओसी तरफथी फेडरेशने आपी छे खातरी, सवारे गाड़ी लखावशे तो सांज सुधीमां मळी जशे। हवे डीलर्स माटे कैश ऑन डिलिवरी छे। अठवाडिया पहेला डीलर्सने कराई हती जाण। आईओसीना हाल मात्र 6-7 पेट्रोल पंप बंध छे। लोकोए गभरावानी जरूर नथी, गीलाणीनुं कहेवुं छे। भाडानी गाड़ी छे एवा डीलरने पण समस्या। नजीकना दिवसोमां पण कोई तंगी नहीं थाय। अभी पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। जितना माल चाहिए इतना उठा सकते हैं। हाँ, सैटरडे संडे की वजह से किसी का पेमेंट नहीं पहुंचा था, इसलिए डीलर ड्राई आउट है, वो पक्का है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। पेट्रोल में कोई शॉर्टेज नहीं है। जो भी तकलीफ हो रहा है वो डीजल में ज़्यादा हो रही है। उसमें पैनिक बाइंग हो गई थी लास्ट वीक में, सभी जगह पे काफ़ी सारे लोगों ने इकट्ठा करके रख दिया था। राजकोट शहरना पेट्रोल पंप पर वाहन चालकोनी लाइन जोवा मળી છે। અમુક પંપોમાં પેટ્રોલ ખૂટી જવાની અફવાના પગલે વાહન ચાલકોની અવરજવર વધી હતી। મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના વાહનોમાં પેટ્રોલ ભરાવવા માટે પંપ પર પહોંચ્યા હતા। ખાસ કરીને જ્યાં લાઈનો લાગી હતી ત્યાં નજીકનો પંપ બંધ હોવાના કારણે દબાણ વધ્યું હતું। જો કે પેટ્રોલ પંપના માલિકે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં પેટ્રોલની કોઈ અછત નથી અને પૂરતા પ્રમાણમાં સપ્લાય મળી રહ્યો છે। સાથે જ લોકોએ પેટ્રોલ ખૂટી જવાની અફવાઓથી પણ दूर રહેવામાં આવે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે। पब्लिक ने कहेवा मांगी है कि आटलू पेनिक थवानी जरूर नहीं अने माल पूरतो मळी रहेशे। एमां शुं के अफवाना हिसाबथी आवशो तो तमारे नहीं चाले, पण अमारी कंपनी तरफथी माल पूरतो मळी रहे छे। एमां कांई जे प्रॉब्लम आव्यो नथी। लोको एवुं विचारे के माल शुं के पूरतो नहीं मळे अथवा पूरो थई जशे अने पंप ने ड्राय थई जशे, पण ए हिसाबे एवुं कांई छे ने मारे। વડોદરામાં બેફામ રફતારનો કહેર સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે। મકરપુરા ડેપો પાસે સરસ્વતી ટાઉનશીપ નજીક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો છે। કાર ચાલકે બેફામ ડ્રાઇવિંગ કરતા અકસ્માત સર્જાયો। અકસ્માતની ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા। અકસ્માત એટલો ગંભીર કે કાર ડિવાઈડર ઉપર ચડી ગઈ। કાર વીજપોલ સાથે અથડાતા વીજપોલને પણ નુકસાન થયું। મકરપુરા પોલીસ કાર ચાલકને શોધીને શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું। तो વીજપોલ ने नुकसान थयुं छे। टक्कर बाद लाइट पण बंद थई गई हती। तो कार चालक बेफाम आ कार चालक आप जोई शको छो। सीसीटीवी पण सामे आव्या छे। रफ्तारनो कहर जोवा मळ्यो छे। पूरपाट झड़पे दौड़ती कार वीजपोल साथे टकराई हती अने त्यारबाद त्यां ज रोकाई गई। अरवलीना मोडासा शहर पासे दीपड़ो देखायो छे। जिल्ला सेवा सदन विस्तारमां देखायो छे दीपड़ो। दीपड़ो देखाता वन विभाग ने जाण कराई है। वन विभाग की टीम तात्कालिक स्थल पर दौड़ी आई। वन विभाग की 3 टीम द्वारा तात्कालिक सर्च ऑपरेशन हाथ धरायु। उच्च अधिकारीओं की हाजरी में दीपड़ा ने शोधवानी कवायत पण हाथ धरवामां आवी छे। सीसीटीवी चेक करता दीपड़ो देखवा मळेल छे अने नजीकना जंगल विस्तारमां सर्च टीम बनावी अने सर्च ऑपरेशन अत्यारे चालू है अने लोकोने अपील है कि तमने कोई भी जानकारी मळे तो वन विभाग ने तात्कालिक जाण करो।
ભાવનગરની વાત કરીએ તો આડોડિયા વાસમાં મનપાનું મેગા ડિમોલિશન, ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર ફરી વળ્યું છે બુલડોઝર। 4 મહિલા બુટલેગરના ઘરનું ડિમોલિશન, ગેરકાયદેસર મકાનો દુકાનો પર ચાલ્યું છે બુલડોઝર। આરોપીઓના ગેરકાયદેસર બાંધકામ હટાવાયા છે। 2 ઘર, 14 દુકાન, 7 ઓડી તોડી પડાય છે। નોટિસ વગર દુકાનો તોડી હોવાનો આરોપ છે। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તંત્રની કાર્યવાહી। તો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। આડોડિયા વાસમાં મનપાએ કર્યું મેગા ડિમોલિશન। તો ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર ફરી વળ્યું છે બુલડોઝર। જે ગુના સાથે સંલગ્ન છે શરીર સંબંધી તથા પ્રોહી બુટલેગર્સ, તેઓને લોકેટ કરી અને આજે મેગા ડિમોલિશનની કામગીરી માનનીય એસપી સાહેબના સીધા દેખરેખ હેઠળ કામગીરી ચાલુ છે। આમાં 6 જેટલા જે ઈસમોના જે રહેઠાણો જે છે તેને ડિમોલિશન કરવામાં આવેલા છે। સુરતમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા મિત્રતા કરી ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મનો આક્ષેપ લાગ્યો છે। તો આરોપીએ યુવતીનો વિશ્વાસ જીતી દુષ્કર્મ આચર્યો હતો। ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તુરંત જ હરકતમાં આવી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી છે। તો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપી પીડિતાના ભાઈને ધમકી પણ આપતો હતો। આરોપી સુરતમાં ગ્લાસની દુકાનમાં મજૂરી કરતો હતો। બનાવ સામે આવતા પીડિતાનો પરિવાર અને સ્થાનિકોમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। ઈચ્છાપુર પોલીસે આરોપી સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરી અને તપાસ હાથ ધરી છે। ખેડાના લસુંદ્રા ગામે પાટીદાર યુવતીના પ્રેમ લગ્નનો મામલો છે। યુવતીએ પતિ સાથે વિડીયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે। વિડીયો વાયરલ કરી ખેડા પોલીસ પાસે સાસરિયાઓના રક્ષણની માંગ કરી છે। વિડીયોમાં જણાવ્યું છે કે હું પુખ્ત વયની છું, મારા લગ્ન કાયદેસર છે, પોતાની મરજીથી અને રાજી ખુશીથી લગ્ન કર્યા છે। તો પતિ સાથે સુરક્ષિત અને ખુશ હોવાની વાત કહી છે। પરિવારમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું સોનું કે રૂપિયા નથી લાવી તેવી પણ વાત કરી। હું મારી જાતે અને મારી મરજીથી હું લગ્ન કર્યા છે। મને ખોટી રીતે હેરાન કરશો નહીં અને હું જ્યાં છું ત્યાં સલામત છું। હું મારા પતિ સાથે ખુશ છું અને હું ઘરેથી સોનું કે કઈ રૂપિયા લાવી નથી। પાટણના ઝીલિયા ગેંગવોર બાદ મેળાવડા પર બંધી, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે। સમગ્ર જિલ્લામાં 24 કલાક માટે કલમ 163 લાગુ કરાઈ છે। જિલ્લામાં ક્યાંય સભા કે મેળાવડા નહીં કરી શકાય। ગામમાં ગેંગવોરમાં વામૈયાના 18 વ્યક્તિનો જાહેરમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો અને જે બાદ સ્થાનિકોમાં પણ રોષ ફેલાયો। તો વળી ઠાકોર ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પોલીસની કાર્યવાહીના વિરોધમાં સભા યોજે તેવી આશંકા પણ હતી। જો કે તે પહેલા પોલીસે વધુ 4 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ પણ કર્યા છે। સમાજનો રોષ ઠારવા પ્રયાસ કર્યો છે અને સાથે જ તંત્રે જાહેર સભા કે મેળાવડા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે। ઓપન એક્સેસ વીજ ગ્રાહકોને રાહત, એડિશનલ સરચાર્જમાં 24 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે। નવો દર હવે 76 પૈસા પ્રતિ યુનિટ નક્કી કરાયો છે। અગાઉ ₹1 હતો સરચાર્જ। 1 એપ્રિલથી નવા દર અમલમાં આવશે। ઉદ્યોગો વેપારીઓને વીજ ખર્ચમાં સીધી રાહત થશે। વપરાશ વધતા ડિસ્કોમની આવકમાં પણ વધારો। સંભવિત વીજ દરમાં રાહત છતાં પણ સરકારને આવક વધવાની આશા। ઓપન એક્સેસ વપરાશમાં નોંધપાત્ર વધારો, 1798 કરોડ યુનિટ વપરાશનો અંદાજ છે અને નવા દરે આશરે 178 કરોડની આવક સંભવિત છે। જીઈઆરસી દ્વારા સત્તાવાર હુકમ જાહેર કરાયો। અને હવે વાત કરીશું સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અંગે મોટા સમાચાર છે। વિધાનસભા સત્ર બાદ ચૂંટણી જાહેરાતની સંભાવના છે। 26 માર્ચે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર થવાની શક્યતા છે। કોંગ્રેસનું સંગઠન નિર્માણ અભિયાન ગતિમાન। આદિવાસી પટ્ટામાં કોંગ્રેસનું ફોકસ વધ્યું છે। 2027ને ધ્યાનમાં રાખીને પક્ષો મેદાનમાં ઉતર્યા છે। ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ આપ સક્રિય થઈ ગઈ છે। ગુજરાતમાં રાજકીય ઘમાસાણ તેજ થયું છે।
વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતની મુલાકાતે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા તેમનો આ પ્રવાસ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. તેઓ વડોદરામાં યોજાનાર આદિવાસી અધિકાર સંવાદ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમજ આદિવાસી આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરશે. આ મુલાકાત દ્વારા આદિવાસી મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવા તેમજ ચૂંટણી પહેલા પક્ષની વ્યૂહરચના મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસના લોકસભાના વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી ગુજરાતની મુલાકાત આવી રહ્યા છે. ગુજરાતની મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે બની રહે છે કે વડોદરા ખાતે તેઓ આદિવાસી સમાજના અને આદિવાસી લોકો સાથે તેઓ સંવાદ કરવાના છે, તેની સાથે સંમેલન કરવાના છે અને તેની સાથે ચર્ચા પણ કરવાના છે તેના મુદ્દાઓને લઈને. મારા જોડાયા છે આનંદભાઈ. આનંદભાઈ, રાહુલ ગાંધી ગુજરાતની મુલાકાત કારણ કે સાયન્સ સ્ટુડિયો પણ નજીક આવી રહી છે અને કહી શકાય કે અંબાજીથી ઉમરગામ આદિવાસી સમાજનો સૌથી મોટો મત વિસ્તાર છે અને 40 વિધાનસભા ઉપર પણ અસર પણ કરતી હોય છે. કેટલી આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ માની રહ્યા છો રાહુલ ગાંધીની ગુજરાતની વડોદરા ખાતેની? આદિવાસી અધિકાર સંવિધાન સંમેલન જે આદિવાસી સમાજના મૂળ પ્રશ્નો, પાયાના પ્રશ્નો, આદિવાસી વિસ્તારમાં ચાલતા આંદોલનો, આદિવાસી વિસ્તારની જળ જંગલ જમીનના પ્રશ્નો, સંવિધાનમાં આપેલા જેટલા પણ પ્રાવધાનો આદિવાસી માટેના છે એના માટેની ચર્ચા કરવા માટે 14 જિલ્લામાંથી દરેક તાલુકામાંથી 20-25 જણા જે ચુનંદા કાર્યકર્તાઓ છે, સામાજિક આગેવાનો છે, જે સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરે છે, એમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. 1200થી 1500 જણાનું એક સંમેલન રાખવામાં આવ્યું જેમાં એમના પ્રશ્નો સાથે રાહુલજી સંવાદ કરશે અને આદિવાસી સમાજને જે પોતાના પાયાના પ્રશ્ન, પોતાની જળ જંગલ જમીન બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ, સંવિધાનમાં કયા કયા કાયદાઓ આપ્યા છે, કલમો આપી છે, જેના કારણે બધું સુરક્ષિત આદિવાસી સમાજનું છે. ને અત્યારે જમીન સંપાદનના આદિવાસી વિસ્તારમાં ખૂબ મોટા પ્રશ્ન બને છે. હંમેશા જમીન સંપાદનની બાબતમાં આંદોલનો પણ થાય છે અને ઘર્ષણ પણ થાય છે. એ મુદ્દે રાહુલજી ચર્ચા કરવા અને સંવાદ કરવા આવી રહ્યા છે. રાજ્યના વિકાસ અને સુશાસનને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે મહેસૂલ વિભાગ માટે કુલ 5,552 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આ બજેટમાં મહેસૂલી કચેરીઓ માટે 56 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. જમીન સંપાદનના વિવિધ પ્રકલ્પોની કામગીરી માટે 14 કરોડની જોગવાઈ છે, જ્યારે કલેક્ટર કચેરીઓ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની કામગીરી માટે 1,048 કરોડની ફાળવણી કરાઈ છે. એસડીઆરએફ હેઠળ આફતોના સમયે તાત્કાલિક રાહત કામગીરી માટે પણ 1,716 કરોડની ફાળવણી કરાઈ છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ વર્ષે મહેસૂલ વિભાગ માટે કુલ 5,552 કરોડની માતબર ફાળવણી આ બજેટમાં ફાળવવામાં આવી છે. અમારી સરકારનો મુખ્ય ધ્યેય નાગરિક કેન્દ્રિત અને ટેકનોલોજી આધારિત વહીવટનો છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના મિનિમમ ગવર્મેન્ટ મેક્સિમમ ગવર્નન્સના મંત્રને સાકાર કરવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ મહેસૂલ વિભાગે અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. મહેસૂલ વિભાગોના નવા એમની જે કચેરીઓ છે એના નવા બાંધકામ કચેરીઓનું નવીનીકરણ અને ફર્નિચર માટે 92 કરોડનું આપણે પ્રાવધાન કર્યું છે. પછી 166 કરોડની પ્રાવધાન આપણે કરી છે મહેસૂલી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે ક્વાર્ટર્સના બાંધકામ માટે. 43 કરોડ છે આઈટી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના હાર્ડવેર સોફ્ટવેર અલગ અલગ પ્રકલ્પો માટે. 22 કરોડ આપણે અલગ અલગ જે જમીન દફતર નિરીક્ષકોથી માંડીને સિનિયર સર્વેયર એવા બધા અલગ અલગ માનવ બળ માટે પણ આપણે વિસ્તરણ કર્યું છે. 12 કરોડ જે અલગ અલગ સંવર્ગની નવી જગ્યાઓ કલેક્ટર કચેરીમાં ઊભી કરવા માટે પણ આપણે એની જોગવાઈ કરી છે. સુરતના કામરેજમાં પાટીદાર સમાજની મહત્વની બેઠક યોજાઈ અને જેમાં શિક્ષણ આરોગ્યના નામે બિઝનેસ કરતા ટ્રસ્ટીઓ સામે આરપારની લડતનું એલાન કરાયું છે. બેઠકમાં પાટીદાર સમાજના લોકોને સસ્તા દરે આરોગ્ય અને શિક્ષણ મળે તેવી માંગ ઉઠી છે. તો ટ્રસ્ટના નામે અંગત સ્વાર્થ પૂરો કરી સમાજ સાથે અન્યાય કરતા ટ્રસ્ટીઓ સામે આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. સમાજના આગેવાન કે પટેલને પ્રમુખ બનાવી લડત આગળ વધારવાનો મોટો નિર્ણય લેવાયો છે, જે અંતર્ગત સ્વાર્થી ટ્રસ્ટો સામે બાથ ભેળવા માટે નવી સંસ્થાની રચના કરાશે. બારડોલી બીએબીએસ શાળામાં હડતાલ. આજે 136 શિક્ષકોએ શાળાના મુખ્ય ગેટ પાસે ધરણા પર બેઠા છે. આ શિક્ષકો સંચાલકો વચ્ચે સત્તા
માટે ચાલી રહ્યો છે વિવાદમાં છેલ્લા 3 માસથી શિક્ષકોનો પગાર બાકી છે. 3000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ પર પણ અસર થઈ રહી છે. બારડોલીની ખ્યાતનામ સ્કૂલ છે બારડોલી એજ્યુકેશન સોસાયટી અંતર્ગત ચાલી આવેલ BBS હાઈસ્કૂલની અંદર મેનેજમેન્ટના વિવાદને કારણે શિક્ષકોની હાલત કફોડી બનવા પામી છે. સીધા દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે જે બારડોલી BBS હાઈસ્કૂલ સોસાયટીના 136 જેટલા શિક્ષકો અંગ્રેજી માધ્યમ અને ગુજરાતી માધ્યમના શિક્ષકો પગાર નહીં થવાના કારણસર આજ રોજ હડતાલ પર ઉતરીને પોતાની માંગી રહ્યા છે. અને દ્રશ્ય અંદર જોઈ શકો છો કે 1 થી 8 ધોરણના બાળકો જે છે એ બાળકોનું ભવિષ્ય અને બાળકોનો અભ્યાસ બગડી રહ્યો છે. ચોક્કસપણે મેનેજમેન્ટના કારણે શિક્ષકો બેકસૂર શિક્ષકો માંગ કર્યા છે. માત્ર પગારની છેલ્લા 3 મહિનાથી પગાર નહીં મળતા શિક્ષકોએ ધરણા પ્રદર્શન અને હડતાલનું એક હથિયાર ઉગામવું પડ્યું છે મેનેજમેન્ટની સામે. શિક્ષક સાથે વાતો કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જી, તમારું નામ, કયા પ્રકારની માંગ છે, હડતાલ પર ઉતરવાનું કારણ શું કહેશો? મારું નામ વિરાગ શાહ છે. અંગ્રેજી માધ્યમ BBS હાઈસ્કૂલ બારડોલી તેમાં હું વર્કિંગ કરું છું. અહીંયા પગારની માંગ છે જે જાન્યુઆરીથી ચાલી રહી છે. છેલ્લા 3 વખત બંને મેનેજમેન્ટને અરજી આપવા છતાં બી અમારો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી. એક મેનેજમેન્ટ બીજા પર ગઈ છે અને બીજું મેનેજમેન્ટ પહેલા પર ગઈ છે. અમને ખબર જ નથી પડતી કે અમારે કોની પાસે જવાનું છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી વગર પગારે પણ શિક્ષકે બાળકોનું હિતને ધ્યાનમાં રાખીને બધી ફરજ બજાવી છે. ઇવન બોર્ડની પણ કામગીરી ટીચર્સે કરેલી જ છે, છતાં પણ હજુ સુધી ઉકેલ આવ્યો નથી. તો અમારી એક જ માંગણી છે, ઉપર મેનેજમેન્ટમાં કોઈ પણ આવે પણ અમારો પગાર રેગ્યુલર થવો જોઈએ અને સમયસર અત્યારે બી પગારની ચૂકવણી થવી જોઈએ. ને પગાર અમારી માંગણી એક જ છે કે આ 3 મહિના સાથે જ થવો જોઈશે. કેટલા શિક્ષકો હડતાલ પર ઉતર્યા છે? 136 શિક્ષકો પગાર પર ઉતરેલા છે. અને આને લીધે આખું અંગ્રેજી માધ્યમ જે નર્સરીથી સ્ટાન્ડર્ડ 12 સુધીનું અને ગુજરાતી માધ્યમ નર્સરીથી 1 થી 8 સુધીનું શિક્ષણ કાર્ય એટલે કે બાળકોનું અહિત થઈ રહ્યું છે. ચોક્કસમાં શિક્ષકો જણાવી રહ્યા છે કે પગારથી વંચિત માંગ કરી રહ્યા છે. પગારની મેનેજમેન્ટના જે બે ડખાના કારણસર શિક્ષકો આજ રોજ ભોગ બની રહ્યા છે અને હડતાલ પર ઉતરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બારડોલી. સુરતમાં રોડની નબળી કામગીરીને લઈને MLAના આકરા તીવર. જિલ્લા પંચાયત હસ્તક બનેલા રસ્તાની કામગીરીમાં ક્ષતિ જોવા મળી છે. રસ્તાની ગુણવત્તાની ધારાસભ્યએ કરી છે ચકાસણી. નબળી ગુણવત્તાના કામ સામે MLA લાલઘુમ થયા છે. MLA મુકેશ પટેલે અધિકારીઓનો ઉધડો લીધો. નિરીક્ષણ બાદ જ પેમેન્ટ કરવાની સૂચના આપી છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. ગીર સોમનાથમાં સોમનાથ ત્રિવેણી રોડ પર તંત્રની ગંભીર બેદરકારી જોવા મળી છે. ત્રિવેણી નદીના ડ્રેઝિંગ કાદવના નિકાસના કારણે રસ્તા પર ઉડતી ધૂળ અને ડમરીઓ યાત્રિકો માટે પરેશાનીનું કારણ બની છે. સોમનાથ આવતા પ્રવાસીઓ આ સ્થિતિથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે, જેથી કાદવ લઈ જતા ટ્રકોને તાળપત્રીથી ઢાંકી રસ્તા પર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. જો આવું નહીં થાય તો ભાવિકોમાં સોમનાથની છબી પણ ખરડાશે. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં પાલિકા તંત્રની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે. ગટરો ઉભરાતા ભર ઉનાળે બજારોમાં નદી જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. ગટર છલકાતા રસ્તા પર ગંદા પાણી ફરી વળ્યા છે. ગટરના પાણી મુખ્ય રસ્તા પર ફરી વળતા સ્થાનિકો અને રાહદારીઓ પરેશાન થયા છે. દુર્ગંધ મારતા પાણીમાંથી પસાર થવા માટે લોકો પણ મજબૂર છે. સ્થાનિકો દ્વારા અનેક વખત પાલિકા તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી. અવારનવાર ઉભરાતી ગટરોથી લોકોમાં પણ રોષ છે. મહેસાણા આંગણવાડી સંચાલકોને શ્વાન ગણવાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરીએ પરિપત્ર કરી જવાબદારી સોંપી. આંગણવાડીની બહેનોને 5 દિવસમાં ગણતરી કરી શ્વાનની સંખ્યા જણાવવી પડશે. તો શાળા, કોલેજ, એસટી બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન જેવી જગ્યાએ ગણતરી કરવાની રહેશે. હોસ્પિટલ, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જેવા સ્થળોએ પણ શ્વાનની સંખ્યા વધુ હોય છે, માટે આ તમામની ગણતરી કરવા માટે આદેશ અપાયો છે.
અમદાવાદના ધોળકા તાલુકાના ઇંગોલી ગામે જૂથ અથડામણમાં ફાયરિંગનો બનાવ છે. જૂથ અથડામણમાં હવામાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. એક જ કોમના બે જૂથ વચ્ચે ક્રિકેટ રમવા બાબતે ફાયરિંગ થયું તો વિસ્તારમાં તણાવનો માહોલ સર્જાયો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ધોળકા પોલીસ મથકની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી. પોલીસ દ્વારા હાલ સ્થિતિ કાબૂમાં લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. ઘટનાના પગલે ગામમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં હાલ સુધીમાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. સમગ્ર મામલે ધોળકા રૂરલ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદમાં નશાખોર યુવકે નાસ્તાની દુકાન પર મચાવ્યો હંગામો. કુહા ગામ ખાતે યુવકે નાસ્તાની દુકાન પર બબાલ કરી હતી. પોલીસ કર્મચારી હોવાની ઓળખ આપીને રોફ જમાવ્યો તો લોકોએ યુવકને મેથી પાક ચખાડી પોલીસને જાણ કરી હતી. યુવકની કારમાંથી દારૂની બોટલ પણ મળી આવી હતી. અંબાજી બહુચરાજી બાદ હવે મહેસાણા જિલ્લાના લાડોલ સ્થિત મહાહરસિદ્ધિ ધામમાં પણ માતાજીને સુવર્ણ થાળમાં રાજભોગ ધરાવવાની ભવ્ય પરંપરા શરૂ થવાની છે. ઉત્તર ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠોમાં ગણી શકાય તેવા આ મંદિરમાં માતાજી પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા અને દાતાઓના ઉદાર સહયોગથી આશરે 1,25,00,000ના ખર્ચે આકર્ષક સુવર્ણ થાળ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ભક્તો માટે આ માત્ર ધાતુનો થાળ નથી, પરંતુ હજારો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું પ્રતીક છે. ચૈત્રી સુદ આઠમના પવિત્ર દિવસે સુવર્ણ રાજભોગનો શુભારંભ થશે અને પ્રથમવાર માં હરસિદ્ધિને આ થાળમાં રાજભોગ ધરાવી વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે. મોટા શક્તિપીઠોમાં જ જોવા મળતી આવી સુવર્ણ પરંપરા હવે લાડોલના આંગણે પણ સાકાર થશે. આ સમાચાર વહેતા થતા લાડોલ અને આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે. આ શક્તિપીઠમાં આપણે મા હરસિદ્ધિને સુવર્ણ થાળ અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચૈત્ર સુદ આઠમ એટલે નવરાત્રિના અષ્ટમીના પાવન પ્રસંગે માને સાંજે 6 વાગે સુવર્ણ થાળ અર્પણ થશે. વિશેષતા એ છે કે મા અંબા એટલે આપણું અંબાજી, બહુચર એટલે મા બહુચરાજી, પછી આપણું લાડોલનું એવું શક્તિપીઠ થશે ગુજરાતનું, જ્યાં માનું રાજભોગ સુવર્ણ થાળમાં અર્પણ થશે. અમદાવાદમાં સાયન્સ સિટીમાં રોબોફેસ્ટ ગુજરાત 5.0 ગ્રેન્ડ ફિનાલે યોજાયો. આ પ્રસંગે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મિનિસ્ટર અર્જુન મોઢવાડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા. અલગ અલગ 9 પ્રકારની કેટેગરીના રોબોટ્સ ફિનાલેમાં ભાગ લીધા. ઓટોનોમ્સ રોબોટ, માઇનફિલ્ડ ડ્રોન, અંડર વોટર રોબોટ, એથ્લેટિક્સ રોબોટ, વિવિધ રોબોટ સાથે ટીમોએ ભાગ લીધો. અને આ પ્રસંગે અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે ગુજરાતમાં એઆઈ અને રોબોટિક્સમાં હવે ઘણી તકો છે. गुजरात हमने कभी भी आज से 10 साल पहले स्टार्टअप क्या है वो किसी ने सुना नहीं, लेकिन आज दुनिया के दूसरे नंबर की इकोसिस्टम स्टार्टअप में हम यहाँ बन चुके हैं. उसका रीजन ये है कि आज देश भी बदल रहा है और एक बदलते देश के आप सभी जो फ्यूचर लीडर हैं उन्होंने बहुत कुछ इनोवेट किया है. રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતના જૂના જર્જરિત મકાનો તોડી પાડવામાં આવશે. પંચાયતના જૂના જર્જરિત મકાનો તોડી અને નવા મકાનો બનાવવામાં આવશે. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગૃહમાં કરી છે સ્પષ્ટતા. પંચાયતના જૂના મકાનો તોડીને નવા મકાનો બનાવવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિર્ણય કર્યો છે. તો ગ્રામ પંચાયતના જર્જરિત મકાનો તોડી પાડવામાં આવશે. ગ્રામ પંચાયતના જૂના અને જર્જરિત થયેલા મકાનો જે હવે કામ કરી શકે તેવા નથી અને આફત બની શકે તેવા છે, તો તેવા મકાનોને તોડીને નવા મકાનો બનાવવામાં આવશે. પંચમહાલના વેજલપુર સ્થિત કેન્દ્રીય બાગાયત કેન્દ્રના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર A.K. સિંઘ અને તેમની ટીમ દ્વારા વર્ષ 1999થી કરવામાં આવેલા અથાગ સંશોધનોના પરિણામે બિલ્વ ફળ એટલે કે બિલીની ખેતીમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી છે.
આ કેન્દ્રમાં ગોમાયશી, થાર દિવ્યા અને થાર નીલકંઠ જેવી કુલ 8 નવી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત પ્રજાતિઓ વિકસાવવામાં આવી છે, જે પથરાળ અને ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી પડતર જમીનમાં પણ પુષ્કળ ઉત્પાદન આપે છે. ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતું આ ફળ હવે આર્થિક સમૃદ્ધિનું સાધન બન્યું છે, જેનો પુરવઠો ગુજરાત ઉપરાંત દિલ્હી અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં પણ મોકલવામાં આવે છે, જેનાથી સ્થાનિક રોજગારીમાં પણ વધારો થયો છે. ये 8 प्रजातियां अभी तक इस केंद्र ने विकसित की है और जिसके पौधों की डिमांड पूरे हमारे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आता है और हम लोग किसान भाइयों को इसको उपलब्ध कराते हैं. और बड़ी खुशी की बात है कि गोमायसी और थारदी प्रजाति जो है साउथ इंडिया में भी फैल चुकी है. फल का उपयोग करते हैं तो पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे गैस की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो और इत्यादि आपका बावेल सिस्टम अगर अपसेट हो जाता है तो उसमें उपयोग लाते हैं. साथ ही साथ इसका सेवन गर्मी में करने से लू नहीं लगता और हमारे साहित्य में इसके बहुत सारे उपयोग लिखे हैं. આ બિલ્લીના ફળ બહુ કામ છે શરીર માટે, દવા માટે, અને જ્યુસ બનાવે છે અને આખું પણ ખવાય છે અને આપણા શરીર માટે સારું છે. અને મોટું ફોર્મ છે અને આ બધી વેરાયટી મળે છે. અમે ગોમાયસી, પછી દિવ્યા છે, પછી ગૌરી છે, બધી બહુ વેરાયટી છે મતલબ. પણ આ બિલ્લો ખાવાથી સારું શરીર રહે અને અમે બહુ વપરાય છે. મહારાષ્ટ્ર, પછી રાજસ્થાન, જયપુર, પછી દિલ્હી, આ બધે બિલ્લો વપરાય છે. અને અત્યારે અમે અહીંથી જે બિલ્લાનો એક્સપોર્ટ અમે કરીએ છીએ દિલ્હી અને જયપુર. આ ધંધો એ માટે પસંદ કર્યો છે કે શરીર માટે, માણસોને ખાવા પીવા માટે સારું રહે છે અને અમને રોજગારી સારી મળે છે, એ માટે અમે આ ધંધો પસંદ કરીએ છીએ.